दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम अक्सर प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं देश के अंदर। निस्संदेह हमारा जो पोजीशन है, रैंकिंग है प्रेस की आज़ादी में, वो नीचे की तरफ है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो प्रेस है, मीडिया है, एक शर्म की बात है कहते हुए भी, कहने में भी शर्म आती है कि जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था डेमोक्रेसी का, उसे आज गोदी मीडिया कहते हैं। पहलगाम के मुद्दे पर आप देखिए जरा, कितना इन लोगों को गोदी मीडिया को ट्रोल किया, बड़े बड़े चैनल के लोगों को, और सोशल मीडिया को भी, जो फेक न्यूज डाल रहे थे। तो जिम्मेवार कौन हुआ, सरकार या गोदी मीडिया? सरकार को हमेशा सूट करता है कि गोदी मीडिया जो है वो उसके पक्ष में, लेकिन गोदी मीडिया जब खुद बिकने को तैयार है ये मीडिया, तो सरकार क्यों नहीं खरीदेगा, या कोई व्यक्ति विशेष क्यों नहीं खरीदेगा जिसको इसकी जरूरत है? इस पे गौर करिएगा कि आखिर जिम्मेवार कौन है इसके लिए। जावेद अख्तर साहब ने कुछ लाइनें लिखी, ये मीडिया के लिए है। जो बात सब कहने से डरते हैं, तू वो बात लिख। जो बात सब कहने से डरते हैं, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी रात पहले कभी ना थी, तू ये बात लिख। जिससे कसीदे लिखे थे तूने, फेंक दे वो कलम। जिससे कसीदे लिखे थे तूने, वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे सिफात लिख। जो रोज नामचे में पाती नहीं कहीं जगह, जो हर जगह होती है, तू वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुका, जो वाकयात हो चुका, उसका तो जिक्र है। अब चर्चा का जो आज का विषय है वो है, मार्केट कमेटी राजपुरा के चेयरमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लगभग 3 महीने से चार्ज लिए हुए हैं, तीसरी या चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। धान की खरीद शुरू होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चलो खैर, हमारे मीडिया वाले भाइयों को रोजगार मिला हुआ है, अच्छी बात है। तो आज कल का जो मुद्दा था वो था कि सड़कें बनाने के लिए कुछ ग्रांट्स नहीं है। उसके ऊपर ये बताया जा गया कि ये जो है इतने इतने पैसे, यहाँ से यहाँ तक की सड़क के, यहाँ से यहाँ तक की सड़क के लिए ग्रांट मंजूर हुई है। उसमें खास बात क्या थी, पंजाब गवर्नमेंट अब 5 साल का एग्रीमेंट करने जा रही है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसको सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो एग्रीमेंट क्या है कि इन 5 सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर ही इसके रिपेयर वगैरह वगैरह का जिम्मेवार होगा, इसको ठीक करने के लिए। उसके लिए उसको कुछ पेमेंट दी जा रही है। कितने, किस हिसाब से, किस रेट से पेमेंट दी जानी है, इसका जिक्र कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ। तो पहला साल जब सड़क बननी है वो, उसके बाद 4 साल। हमारा आज उनसे बात हुई तो हमने पहला सवाल उनसे पूछा फोन के ऊपर, जो एक ऑफिशियल एक इंटरव्यू था, कि आप ये बताइए, जो सड़क रिपेयर नहीं मांगेगी तो क्या आप उसकी पेमेंट करेंगे? क्योंकि 5 साल का एग्रीमेंट होना है, तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो उनका जवाब था नहीं, हमारे लोग जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद रिपेयर होगी और उसका जो है पेमेंट होगी। हमने अभी नेक्स्ट सवाल किया था कि आप
एक सड़क की पीडब्ल्यूडी के हिसाब से कितनी देर ऑन एन एवरेज मानते हो कि एक सड़क सही रहेगी? सड़कें तो कोई 6 महीने में खराब हो रही है, साल में खराब हो रही है, तो कोई 5 साल से ऊपर भी ठीक पड़ी है। जैसे ही हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मैं तो अभी बिजी हूँ, आपको बाद में करूँगा फोन फ्री हो गए। हमने कई घंटे वेट किया, इंतज़ार किया उनका, फिर हमने फ़ोन लगाया तो खैर उन्होंने अपनी फराख दिली दिखाई कि बिजी हूँ मैं, फिर भी बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय आपका इतनी जरा नवाजी के लिए। तो फिर हमने वही सवाल दोहराया कि एवरेज एज बताइए आप सड़क की। जब सरकार कोई नई चीज़ शुरू करती है तो उसका पूरा एनालिसिस करती है, तो उसमें ज़रूर एवरेज रोड जो है उसकी कितनी देर चलेगी सही ढंग से एवरेज निकाली गई होगी कि कितनी सड़कों को उस हिसाब से रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। पिछला एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो उन्होंने कहा जी मैं पीडब्ल्यू वाला से इस बारे में मेरी बात हुई, मैं एसडीओ साहब से बात करके आपको बताऊँगा। तो हमने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं आपसे उनसे बात करने की, हम खुद ही बात कर लेंगे एसडीओ जो है पीडब्ल्यूडी है। हमने अगला सवाल किया कि ये जो है आपका फंड्स जो ग्रांट आप कह रहे हो, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत आई है या फिर पंजाब गवर्नमेंट रिलीज कर रही है? तो उन्होंने स्पष्टता कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी हम कुछ और सवाल पूछते, फिर उन्होंने कहा जी मैं आपको सारा, हमने उनसे एक्चुअली एग्रीमेंट की एक खाली फॉर्म मांगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी काम है मुझे, बिजी हूँ मैं, फिर तो आपको जैसे ही हमारे पास आएगा वो हम आपको एग्रीमेंट दे देंगे। पर हमने जाते थे फिर सवाल किया जो सबसे पहले किया था हमने, वो ये था कि आप उस बात पे तो अपना स्टैंड कायम रखे हो ना कि पेमेंट जो है जो सड़क रिपेयर नहीं मांगती उसकी नहीं होगी। इस बात पे वो फिर थोड़ा सा वो हो गए, अपनी बात बदलने की कोशिश की और कहा कि मैं आपको जो भी एग्रीमेंट है क्या है इसके बारे में वो मैं आपको जैसे ही आएगा आपको भेज दूंगा, आप देख लेना उसको। अब आपको इसमें होमवर्क क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। सबसे पहले जब टेंडर लगता है लोग अप्लाई करते हैं, जो कंट्रैक्टर होते हैं अप्लाई करते हैं तो उसके साथ वो जमा कराते हैं 2% जो है अमाउंट की जो रिजर्व प्राइस रखी जाती है उसकी अर्नेस्ट मनी बतौर सिक्योरिटी समझ लो कि कल को उसका लोएस्ट प्राइस होगा और वो उसको मना कर दे लेने से तो अर्नेस्ट मनी फोरफीट हो जाती है, उसको वापस नहीं की जाती। जब कंट्रैक्ट मिल जाता है जिसने सबसे कम प्राइस कोड किया है उसको कंट्रैक्ट मिलता है। कंट्रैक्ट जब मिल जाता है तो बाकी के कंट्रैक्टर्स को अर्नेस्ट मनी वापस हो जाती है, लेकिन वो अर्नेस्ट मनी जिसको कंट्रैक्ट मिला है वो बतौर सिक्योरिटी रख ली जाती है। और बिलिंग की डेट यानी काम खत्म हुआ फिर बिलिंग हुई, तो बिलिंग के डेट से लेके 1 साल बाद वो सिक्योरिटी वापस होनी होती है, अर्नेस्ट मनी वापस होनी होती है। तो 1 साल के लिए वो सिक्योरिटी 1 साल रखने का पर्पस है कि अगर किसी भी तरीके से ये सड़क खराब हो जाती है तो वो 1 साल में उसकी रिपेयर करेगा, उसको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये नॉर्मल कोर्स में यही होता है। तो ये होमवर्क जो है होना चाहिए था क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी को ही फॉलो करते हैं और पीडब्ल्यूडी का यही नियम है, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल हो चाहे वो ये लोग मार्केट कमेटी हो, ये उनकी गाइडलाइंस ही फॉलो करते हैं। अब एक और बात कही उन्होंने कि वो हर एक को सरपंच को जो कंट्रैक्टर का है फ़ोन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और मीडिया वालों को भी देंगे मोबाइल नंबर। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको
1997-98 की तरफ ले चलते हैं, जब एक डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, जोगिंदर सिंह। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ही ईमानदार और बिल्कुल अपने काम में निष्ठा रखने वाले भ्रष्टाचार विरोधी वो डायरेक्टर थे। रिटायरमेंट के बाद कहीं उन्होंने एक जगह कहा या कुछ सुझाव दिए कि जब भी कोई काम शुरू होता है, कंट्रैक्टर काम शुरू करता है, तो वहां पे एक बोर्ड लगना चाहिए। बोर्ड के ऊपर कंट्रैक्टर का नाम, एड्रेस हो, कंट्रैक्ट नंबर हो और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि अगर सड़क बन रही है तो उसमें कंट्रैक्टर का नाम आ गया, सड़क कितनी कॉस्ट इसकी जो है आएगी, जो कि जब कंट्रैक्ट मिल जाता है, वो अमाउंट फाइनल हो जाती है, तब तो लिखा जाना चाहिए कि ये जो है अमाउंट कितनी है कंट्रैक्ट, यानी कि इस सड़क को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद काम शुरू करने की तारीख और कितनी देर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वो डेट। उसके बाद तब दिल्ली स्टेट नहीं बना था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इस पे लागू किया था। पंजाब इस मॉडल को क्यों नहीं लागू करता? सरकारें कई आई, कई चलेगी। मेरे छोटे ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਮਨਹੇੜੀ ਤੋਂ ਸਫਦਲਪੁਰ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰਨੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਗੰਡਿਆਂ, ਇਸ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਢਕਾਨਸੂ ਤੋਂ ਮਾਂਗਪੁਰ ਵਾਸਤੇ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਮਨਹੇੜੀ ਤੋਂ ਸਫਦਲਪੁਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਖੁਰਦ ਲਈ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਦਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੋਂ ਲਈ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਰਾ ਲਈ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਬਰਾ ਤੋਂ ਪਬਰੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲਈ 39 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਰਾ ਤੋਂ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੇੜਵਾਲ ਚੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨਗਰ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉਕਸੀ ਪਿਲਖਣੀ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਕਸੀ ਪਿਲਖਣੀ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਭਗੜਾਣਾ ਲਈ
3 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖੜੋਲਾ ਵਾਇਆ ਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਕੋਟਲਾ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਨਲਾਸ ਲਈ 250 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਕਸੀ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਸੀ ਜੱਟਾਂ ਲਈ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਦੂਆ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਭੇਡਵਾਲ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਲਾਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਲਈ 91 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰਨੀ ਉਕਸੀ ਜੱਟਾਂ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ 1397 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਲਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ 25-26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 26-27 ਦਾ, 27-28 ਦਾ, 28-29 ਦਾ, 29-30 ਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।